श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपन नमस्कार। आज आलोच्य विषय परम ही श्रेष्ठ अनुभव द्वितीय भाग। परम ही श्रेष्ठ अनुभव द्वितीय भाग प्रसंग रे आलोचना करिवा निमंते भुवनेश्वर सप्तशती नगर रवि भाई रविनारायण महांती को मु अनुरोध करुछि। रवि भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। माँ मो जीवन परम आराध्य माँ और श्री अरविंद आत्मनेशी समस्त भौणी भाई मान मोर प्रणाम। भरोसा रखुछि आज आलोच्य विषय वस्तुटी को प्रकाश करने और ग्रहण कर मां करुणा आम सहित रहिब। आम गत थर जो परम ही श्रेष्ठ अनुभव विषयटी को बाछी आलोचना को नहीं से आलोचना करते जे मनीष बंची शिखिनी बोली जन्म पर जन्म एक आत्माहीन जीवन बंचिकी आज आसी पहुंची तार बंची शिखिबार कला आर्ट ऑफ लिविंग नथिला बोली मनुष्य पाखे मनुष्य आज आम आसी स्थित पहुंचे। द्वितीय कथा आलोचना करते आत्माभिमुखी जीवन न बंची आशाभिमुखी जीवन आम अधिकांश मोस्ट इमेन्स भाषा मोस्ट इमेन्स ऑफ पीपुल आम बंची चलचे। तेणु जहाँफल परम अनुभव आम पाखे टे आम विदिन हो पारे निकटर हो पारे। अच्छा एवं अधिकांश मनुष्य आज सुधा भी जानी ना व्हाट इज हाएस्ट विदिन वन सेल्फ। आम निज भितर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बा परम किए से कथा मध्य अधिकांश मनुष्य जान। अच्छा एसबू व्यक्ति रखे माँ कही आमको परम को अनुभव करने प्रारंभिक स्तर में किसी किसी एड्स आमको दरकार किसी सहयोग दरकार से कही स्पिरिचुअल रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स थ्रो कन्वर्सेशन शेयरिंग करें जो कथा आम उदाहरण भाव में नहीं आम पाचक गुड़िक तापर कही ये छड़ा बेले बेले भगवान कौन कर थ्रो मोर और लेस ड्रामाटिक नाटकीय ढंग से अनएक्सपेक्टेड इवेंट घटे आम जीवन में आड़ को आकर्षित करने आमको बाध्य कर मनुष्य को बाध्य कर। आउ गोटे कथा आम से आलोचना करते बाय लिविंग रट रट मान आर रट रट मान शगड़ गुआ धरा बंधा नीति नैतिकता जेपर्यंत आम न छाड़े आम जो न छाड़ा ताहले आम गोटे भगवत चेतन रही पार यहाँ डिफरेन्स आलोचना करवा भगवत चेतन रही पार किंतु परम को अनुभव कर यहाँ हूँ गोटे मोस्ट इंपोर्टाट फैक्टर जे आम भगवत चेतन रही पार किंतु परम को अनुभव कर सुप्रीम लॉर्ड सुप्रीम तांकु अनुभव कर ये जो आलोचना गुड़ाक बहुत दिन धरी पाठ्यक्रम आलोचना करुचे आलोचना चली एगुड़ाक आमको टे घोषणा लगी पाए बट यदि वास्तव में आम अंतर्मुखी होकर निजक टे पर्यवेक्षण करवा देखा अध्ययन करवा देखा जे आम कहूबा कथा और करुवा कार्य भितर केते केते गलाबाट क्रिएट करी निजक मन को बुझे दे आम बंची चलीचे किंतु आम चेतनार स्थिति से पड़ी जो थे अथवा प्रोग्रेस आदौ सफिशिएंट नुह गोटे परवर्ती जीवन प्रस्तुति कारण अल्टीमेटली आमर समस्त गोटे लक्ष्य जीवन पर जीवन आम गोटे प्रस्तुति माध्यम प्रगति कर चलीचे तेणु परवर्ती जीवन प्रस्तुति
ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି ଯେ ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କହୁଥିବା କଥା ଭିତରେ ଗଳାବାଟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ବା ତା ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛେ। ଫଳତଃ ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହଉ କି ଭୋଗୀ ହଉ, ସଂସାରୀ ହଉ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ହୁଏତ ସମସ୍ୟାଟାର ଆପିରାନ୍ସ ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଆସେ ତାହା ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ଅଲୱେଜ ୱିଥ ଅସ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ କବାଟ ନକ୍ କରେ, ଆମ କବାଟକୁ ବାଡ଼ାଏ, ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅସଜଡ଼ା ଗୁଣ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଅସଜଡ଼ା ଗୁଣ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହେଇକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଏଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଡିପର ମେଡିଟେସନ କରିବ ବା ପୁରାତନ ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହଠ ଯୋଗ କରିବ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ସବୁଗୁଡାକୁ ମାନେ ଆଜି ଗୁଡା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ତ୍ୟାଗ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛଳନା କରିକିରି ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ବା ହାଏଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରୟାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଯିବ ତେବେ କଣ ହବ ନା all their defects are there which come back as soon as they come back into their waking consciousness। ଜଣେ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଛି, ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱିକନେସ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନ ପାଇଁ କଣ ୱିକନେସ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ପାଇଁ କଣ ୱିକନେସ, ଶରୀର ପାଇଁ କଣ ୱିକନେସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁକୁ ଯଦି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦେଇକି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହା କରି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ ବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରୁ ସେ ଫେରି ଆସେ, ତା ୱେକିଂ କନସିୟସ୍ ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଫେରି ଆସେ, ସେଗୁଡାକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ସେ କେବେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିପାରେନି। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ because they do not establish a relation between their deeper consciousness, the truth of their being and their outer being। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା, ଡିପର କନସିୟସନେସ ଅନ୍ତଃଚେତନା ଏବଂ ଆଉଟର ବିଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଡେଭଲପ କରିପାରିନଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ସେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିନଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥାଏ। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ସମାଧିକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡିପର ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଆଉଟର ବିଂ ଆଜ୍ ଦୋ ଦେ ୱେଆର ଟେକିଂ ଅଫ୍ ଏ କ୍ଲକ୍। ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନର କନସିୟସନେସ ଅନ୍ତଃ ଚେତନା ଏବଂ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ ବାହ୍ୟ ଚେତନା, ଆ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଡେଭଲପ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଡିପର ମେଡିଟେସନ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଆଜି ଟେକିଂ ଅଫ୍ ଏ କ୍ଲୋକ୍, ଆମେ ଯେମିତି କଣ କରୁ ପୁରା ଢିଲା ପୋଷାକକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବାହାରେ କୋଉଠି ଥୋଇଦେଉ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଠିକ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଆଉଟର କନସିୟସନେସର, ବାହାର ଚେତନାର ବା ଆଉଟର ବିଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଘରର କୋଣରେ ଆମେ ଢିଲା ପୋଷାକ ପକେଇ ଦେଇକି ନୂଆ ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧି କୁଆଡେ ପଳଉଛେ, ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଜଣେ ଡିପର ମେଡିଟେସନକୁ ଯାଏ, ଫଳତଃ ଢିଲା ପୋଷାକ ଉତାରି ଥୋଇଦେବା ପୁନଃ ସେଇ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିବା ସଦୃଶ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କରୁ, ଯଦି ଆଇଁଷ ଖାଇଥାଉ ସେ ଶାଢୀଟାକୁ ବଦଳିକିରି ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉ, ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ
ଆମର ସମସ୍ୟାଟା କଣ ଲୁଗା ପାଖରେ ଥାଏ କି? ଆଇଁଷ ଖାଇଥିବା ଲୁଗା ପାଖରେ ଥାଏ କି? ଆଇଁଷଟା କଣ ଆଇଁଷର ସ୍ପର୍ଶଟା ଲାଗିଥାଏ ଲୁଗାରେ? ଆଇଁଷର ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ କୋଉଠି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଇଁଷ ଖୁଆର ଛୁଆ ଶରୀର ଥାଏ, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ନଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, ବାଇ ଚେଞ୍ଜିଂ ହାଉସ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱାନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ସେ ଘର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏଟା ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ। ବାଇ ଚେଞ୍ଜିଂ ହାଉସ୍, ଘର ବଦଳେଇଛି, ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱାନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଜଣେ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମରତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବାଧା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହବା ତାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ଥାଏ ମନ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ, ଶରୀର ପାଖରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପସିବଲି ଢିଲା ପୋଷାକ ଭଳି ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉତ୍ତାରି ପୁନଃ ସେଥିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କର ଅନୁଭବ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆମର କେବେ ବି ଆସିନି। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୋର୍ସିବଲି ଚାପି ଦେଇ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହବା, ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ତାହା ସଫଳ ହବନି, ବରଂ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୃଷ୍ଠା 3ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଅପା ବି ଜଣେ ପଢୁଥିଲେ, ତୁମ ଆଧାରର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଇ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖ, ତେବେ ଭାଗବତ କରୁଣା ତୁମ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ଏହା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଆମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ଆଡ଼େ ଆଧାରର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଥିବା, ଆଳସ୍ୟତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, କାମନା ବିଷୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କରୁଣା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ, ଏପରି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏଟା ଆମେ ମା ବହିରେ ଅନେକ ଥର ପଢିଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା, ଆମ ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଇଦର ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ବା ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଦେଇ ନିଆଇ ପାରିଲେ ବା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ଯେ ଆଉଟର ବିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ବୋଥ ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିପର ବିଙ୍ଗ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ରିଲେସନ କ୍ରିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆଉଟର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଏମାନେ ସଂଯୋଜିତ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବନି କିମ୍ବା ପରମକୁ ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡି ରହିଥାନ୍ତି, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଡାକିଦେଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲା, ତେବେ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦେ ଫ୍ଲୋ ଇନଟୁ ଏ ରେଜ୍, ଏ ଫ୍ୟୁରି, ଦେ ଆବୁଜ ଏଭ୍ରିବଡି। ସେମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଇନଟଲରେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅସହ୍ୟ ଭାବରେ ମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯେପରି ସେ ସମୟରେ ଜଣାପଡେ ଯେ ସେ ମେଡିଟେସନ କରିନଥିଲେ ବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇନଥିଲେ, ପୁରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ
এই ঘটনাটা কাহিଁକି ଘଟିଥାଏ ନା ବିକଜ ଦେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମେକିଂ ଦେୟାର ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ଡିପର ଲାଇଫ। ଆମ ବାହ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବା ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି ବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ବା ଆମ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭଗବତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଡିଭାଇନ କି ଉପଲବ୍ଧି ଡିଭାଇନ କି ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମ ରିଅଲାଇଜେସନକୁ ନଉଥିବା ସିନା କିନ୍ତୁ ପରମ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ପରମଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମନ୍ଥର ହେଇଥାଏ। ମେନଲି କୁହାଯିବ ମନ୍ଥର ହେଇଥାଏ। ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ବା ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଅଭିଗୁଣ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନ କେବେ ମଣିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚେତନାର ଭ୍ରମ ଚେତନାର ଶିକାର ହେଇଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ନଟ୍ ଡେସ୍ପେୟାର ଇଫ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ୱିକନେସ୍ ଫର ପରହାପ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସେ ଥାଉ, ଅବିଗୁଣ ଭିତରେ ଥାଉ, ଖରାପ ଗୁଣ ଭିତରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସାଇନ୍ ଅଫ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସକ୍ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସବୁ ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକିରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପକେଇବାକୁ ସ୍କୋପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପକେଇକିରି ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ବଦଳିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟି ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ନଟ୍ ସେ ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମଣିଷ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଜହୀନ ମଣିଷଟିଏ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେବେ ବି କହିବା ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବରଂ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମୋ ଭିତରୁ କିଛି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ କିଛି ଫିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରତୀତ ହେଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ୱିକନେସ୍ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଡେସ୍ପେୟାର ଭାବ ଆସୁଛି, ହତାଶ ଭାବ ଆସୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅନ୍ତରରେ ଆମ ଅନ୍ତରର ନିଭୃତ କନ୍ଦରରେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସପ୍ରେସନ ନାହିଁ, ଚାପି ଦେଇକରି କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ରେଦର ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବା। ଅର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ନ ହଉଛି ହଠାତ୍, ତାହେଲେ ଟେକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍, ତା ମଧ୍ୟରୁ
ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ଦୂର ହେଇଯାଇପାରେ, ଯଦି ଜଣେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବନି, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବନି କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବନି, ଫଳରେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଫେଭିକଲ ଅଠା ଭଳି, ଫେଭିକଲ ଅଠା ଯେମିତି ଲାଗିଲେ ଆଉ ଛାଡେନି, ଅଠା ନ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳି ତା ଏଇ ଜୀବନର କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପକେଇ ଦିଆହଉଛି, ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିହିତ ଥାଏ। ଭଗବାନ ଋଷିଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସତ୍ତା ମାନେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନସତ୍ତା, ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଏବଂ ଶରୀରସତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ସଚେତିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁ, ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଦେବି, ଏ କଥାଟା କହିଦେବି। କିଏ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଦେବି। କିଏ କହୁଛି ମୋ ଶରୀର ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ମୋ ବଡି ପରମିଟ୍ କରୁନି, ୟୁଜୁଆଲି ଶବ୍ଦଟି କହୁ ବଡି ପରମିଟ୍ କରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଗଲି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ମନର କୋଉ ଅଂଶଟା, ଆମ ପ୍ରାଣର କୋଉ ଅଂଶଟା, ଆମ ଶରୀରର କୋଉ ଅଂଶଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ବା ଅସ୍ୱୀକାର କଲା, ତାର ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଯୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ମନର ଡିଭିଜନ ଯଦି କରିବା, ମନର ହଉଛି ବାହ୍ୟ ମନ, ଅନ୍ତଃମନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏକଦମ ହୃଦୟସ୍ଥ ମନ ବି ଆମର ଅଛି। ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଇନମୋଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ସେମିତି ପ୍ରାଣର ହଉଛି ଆଉଟର ଭାଇଟାଲ, ଇନର ଭାଇଟାଲ ଏବଂ ଇନମୋଷ୍ଟ ଭାଇଟାଲ। ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଥା, ଆଉଟର ଫିଜିକାଲ, ଇନର ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ଇନମୋଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉ, କୌଣସି କଥା କହୁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବସୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ, କିଛି ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ଅନୁଭବ ନେଇଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ନେଇଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ରଫ୍ ୱାର୍ଡଟେ କହିଦେବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡର ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ବିବେକ ମଣିଷ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ସେଟା ଇନର ମାଇଣ୍ଡର କାମ କରିଥାଏ। ଇନମୋଷ୍ଟ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ଇନମୋଷ୍ଟକୁ କିଏ ଯାଇଛି କିଏ ନ ଯାଇଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ମୋର କୌଣସି ଡେଫିନେସନ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କାରବାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କାରବାର ହଉଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ଓର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେମିତି ଆଉଟର ଭାଇଟାଲ ଟିକେ ଅଧିକ କହିଲେ ଇନର ଭାଇଟାଲ, ଶରୀର କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ବଟ୍ ଆମେ ଇନମୋଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଇନମୋଷ୍ଟ ଭାଇଟାଲ, ଇନମୋଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି କହିଲି ସମସ୍ତ କଥା କହୁନି, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ କୁହାଯିବନି, ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମନର ରହିଛି ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ର ବାହ୍ୟ ମନର ତାର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ଇନର ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ଇନମୋଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା। ସେମିତି ଭାଇଟାଲ କଥା କହିଲି, ଫିଜିକାଲ କଥା କହିଲି। ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣଧର୍ମ ଉପରେ, ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଚାହିଁଥାଏ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, କେବେ ହେଲେ ବି ପରମକୁ ଅନୁଭବ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଉଟର ମାନେ ଭାଇଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର
ଯୋଉ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଅଂଶରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିବା କଥାଟି କହିଥିବା ଅନୁଭବ ନେଇଥିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଘଟିଥାଏ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆମର ମନ ଆମର ପ୍ରାଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କି ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମା ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବା ପ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରଫେକ୍ସନ ହାସଲ କରିପାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ କହିଚାଲିଛେ ଯେ ଆମେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବଦଳିବେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଇମୋସନରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ବା ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବଦଳୁଛୁ ବା ବଦଳି ଯାଇଛୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବଦଳି ଯାଇଛୁ, we have been changed, ଆମେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ଯଦି ବଦଳୁଛୁ, we are changing, ଆମେ ଶନେଇ ଶନେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ the descent of the supramental can happen things, but it is not going to act as a patent medicine or change everything in the twinkle of an eye। ଆମେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବା, ବଦଳି ଯିବା। ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ରାତାରାତି କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଅତିମାନ ହୋଇଯିବା, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା, ଏଇ କଥାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଡ କରିଛି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅବତରଣ କରିଛି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହାସନ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆମର ଜିନିଷକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ। ଆମେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କଥା ଶୁଣିଥିବା। ତେଣୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ହିସାବରେ ମାନେ ସଡନ ପାହାର ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟେ ନା। ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇ, ଏମିତି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗୋଟେ ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯିବ, ଏଇଟା ବି ହୁଏ ନା, ଘଟେ ନା। এটা ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ରୂପ ଦେବା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା, ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ଘଟନା। ତେଣୁ ପରମକୁ ଅନୁଭବ ନିଆଯାଇପାରିବ ଆଫ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଟୋଟାଲ ସତ୍ୟ ଯାହାକି ଆମ ଭଳି ଅତି ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ମା ବହିରେ ଆମେ ପଢିଛେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଜି ବି ଅପା ପଢୁଥିଲେ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚତର ମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ବା ଏପରିକି ଆନ୍ତର ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତଥା ଦେହର ଆନ୍ତର ଚେତନା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଭାବର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲେ ବି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଧାରର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବା ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା, ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକା ବେଳେ କେବେ ହେଲେ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସମଭାବରେ ସେମାନେ ପରମ ଆଡକୁ ସାବିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡରେ, ପ୍ଲେନରେ, ହାୟର ଭାଇଟାଲରେ এই ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥାଏ। ସରି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ହାୟର ଭାଇଟାଲରେ ପରମକୁ ଅନୁଭବ ବା ପରମ ଅନୁଭୂତ ହେଇନଥାନ୍ତି।
এটা ଆମକୁ ଅକଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ବଟ ସୁପ୍ରିମକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ହାୟର ଭାଇଟାଲରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ କାନକୁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ସହିତ ଆମେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ରିଲେସନ ନ ଆସିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପନିଷଦ ସେମାନେ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ମୁଁ କହିଲି ଆଉଟର, ଇନର ଏବଂ ଇନମୋଷ୍ଟ, ଏମାନେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବଦଳି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ପରମଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଡିଭାଇନ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ on any plane according to the capacity of the plane, as the divine is everywhere. The yogis and saints realize the divine on the spiritualized mind plane. That does not mean they become supramental. ଏଇ ଲାଇନଟା ମୁଁ ବି ପଢିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ ଯେ ଦି ଡିଭାଇନ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ଏନି ପ୍ଲେନ୍। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରିବା ଅନ୍ ଏନି ପ୍ଲେନ୍। ଏନି ପ୍ଲେନ୍ କହିଲେ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଲା, ଆମେ ଆଉଟର ୟୁଜୁଆଲି ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରିଏଲାଇଜେସନ ସେଠି କୋଳାହଳ ବେଶୀ ଥାଏ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇନର ମାଇଣ୍ଡରେ ଇନମୋଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆମ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ, କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ମାନେ, ଯୋଗୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ realize the divine on any spiritualized mind plane. ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣ ପାଇକିରି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ପାଇକିରି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ କଥା କହୁନି, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସେମାନେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଫେଲ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଥା କୁହାଯାଏନି। ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେନରେ, ଯୋଉ କି ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ ନା ରିଅଲାଇଜ ଦି ଡିଭାଇନ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ, ଅର୍ଥାତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁଠି ଅଛି, ଦିବ୍ୟତା ସବୁଠି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ କିଛି ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ବିକମ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ସେମାନେ ଅତି ମାନସିକ ସ୍ତରର ବା ଅତି ମାନସିକ ବା ସୁପ୍ରିମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ବି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଏନି ପ୍ଲେନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଭବ ସବୁ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୁ ଲାଭ କରିବା, ସୁପ୍ରିମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତା ପଥର ଶରୀରକୁ ନେଇକି, ଇନର ଫିଜିକାଲକୁ ନେଇକି କେବେ ହେଲେ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବନି। କାହିଁକିନା ଇନର ଫିଜିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇନର ଭାଇଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ବୁଝିବା ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପରମ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭବ, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଦରୱାଇଜ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଫାଇନ କରିପାରିବା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଟ ଅପ୍ ଟୁ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା, এটা ଗୋଟେ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଟ।
ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ, ଏଠି ସୋଲ ପାଖରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ ପାଖକୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆକାରରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହାସଲ କଲେ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୁ ରିଏଲିସନକୁ ଆସିପାରିବା, ଅଦରୱାଇଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମକମିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ ଯେ ଅଧିମନ ଏବଂ ଅତିମନ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ର ଅନୁଭବ ସ୍ଥିତି ଆସିବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟିଂ ଅନୁଭବ ବା ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ଆସି ସାରିଥାଏ। ଆତ୍ମଙ୍କ ଅନୁଭବ ନହେଲେ ଆମେ କଣ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ସୋଲର ରିଏଲାଇଜେସନ ନହେଲେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? କେବେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଇଟା ସେ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା ଘଟିନଥାଏ। ସୁପ୍ରିମକୁ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଯାଏ, ସେ ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅନେକ କାଳରୁ ଶତ ଶତ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ, ହାୟର ଭାଇଟାଲ ପ୍ଲେନରେ, ହାୟର ଫିଜିକାଲରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମାନସିକ ଅନୁଭବ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ hundreds of sadhakas in all times have had the realization of Atma. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶତ ଶତ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ, ଶତ ଶତ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍, ଉଚ୍ଚତର ମନ ନେଇକି, ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣରେ ବା ଉଚ୍ଚତର ମନରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଗୋଟେ ଶରୀର ସତ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ହେଇସାରିଛି। ବଟ୍ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ରିଏଲାଇଜେସନ ୱାଜ ନଟ୍ ଦେୟାର। ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମାନସିକ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ କେବେ ହେଲେ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ କନସିୟସନେସରେ ଉର୍ଦ୍ଧାଭିମୁଖୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମା ବା ସ୍ପିରିଟ ଅର ଡିଭାଇନ ଆଂଶିକ ଅନୁଭବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଟିକେ ଆମ ଭିତରୁ ଅଳିଆ କାଢିଦେବା, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ କିଏ? ନା ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ, ଦିବ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ବଟ୍ ଦିବ୍ୟ ଡଜ ନଟ୍ ମିନ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଦିବ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମ ଡିଭାଇନ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର, ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଟୁ ରିଏଲାଇଜ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ଟୁ ରିଏଲାଇଜ ଦି ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ। ମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାନି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ, ହାୟର ଭାଇଟାଲରେ, ହାୟର ଫିଜିକାଲରେ ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ପାଇଗଲେ, ଟିକେ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବିଧିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋକ ପାଇଗଲେ, ପ୍ରାଣିକ ଉଚ୍ଚ ମନରେ କଣ ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ପାଇଗଲେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଏକଦମ ମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାଦାନୀ, ମହା ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଯୋଉଦିନ କହିଲେ ଆମର ଶିଖିବା, ମୁଁ ଶିଖି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଇଦିନ ଆମର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ୱାଇଡନେସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭିତରକୁ, ୱାଇଡନେସ୍ ର ଓଡିଆଟା
କଣ ହେବ ଥିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇନେସ୍ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବିବି ମଧୁକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେସେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିକମ୍ସ ପସିବୁଲ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ମାନସିକ ଗତିବୃତ୍ତିର ସେସେସନ୍ ଘଟିଥାଏ ବିରତି ଘଟିଥାଏ ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଟଚ୍ ନ କରିଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ନ ବଞ୍ଚିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନସିକ ଗତିବୃତ୍ତି ମାନସିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟାକଳାପର ଉଦ୍ଦୀପନା ଏଗୁଡାକ କେବେ ହେଲେ କଣ ହବନି ଆଉ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେଗୁଡାକ ଆମର ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଜଣେ କଣ କରେ ଗୋଟେ ଇନର ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ବାସ କରେ ସେ କେବେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି ଥରେ ଜାଗା ନା କହିବିନି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆସରରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି 10-12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଜଣେ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଭାବିଥାଉ ହଁ ସେ ଭାଇ ଆମର ଅଗ୍ରଜ ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 75 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭାଇ ବସିଥାନ୍ତି ଖରା ପ୍ରବଳ ସେ ପାଣି ବୋତଲଟି ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଭାଇ ମତେ ସେ ପାଣି ବୋତଲଟା ପିଇବି ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ପାଣି ବଢୁ ବଢୁ ଇଏ ଭାଇ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା ବହୁତ ରିଉଡ ଭଏସରେ ସେ କହିଲେ ଯଦି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କହିକିରି ସେତିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯାଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଭାଇ ଜଣକ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣ ଭାଇ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ଭାଇକି ମୁଁ ମୋର ସମାଲୋଚନା କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡାକ ଆମେ କୋଉ ଗୁଣୀ ଗୁଡିଆ କିଛି ମୋର କହିବା କଥା ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନିଜକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯେ ଆମର ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜଡିତ ହେଇକିରି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ସୋଲକୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଳାବାଟ କ୍ରିଏଟ କରିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭେଲ ଗୋଟେ ଓଢଣୀ ଗୋଟେ ପରଦା ପକେଇ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ସତର୍କ ହବା ଏଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ହବା ଯେ ଯୋଉଠି କିଛି ଯଦି ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମ କେହି ପାଉଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏସବୁ ପାଉଛେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ତଥାପି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରାଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଫଟା ମିଠାରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନ ହେଇଛି ଆମେ ପରମକୁ ସିଦ୍ଧି ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଟା କେତେ ବଡ କଥା ତେଣୁ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆମର ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବ ଆମେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହେଇକିରି ଜାଣିବା ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆହେଇଛି ଆଇଦର ଓଭରକମ୍ କରିବା ଅର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓଭରକମ୍ କଲେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଆଲୋକମୟ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ସେଇଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆମର ଚାଲୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବା ବାଟ ବାହାର କରିବା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ସେ ପାଠଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା